بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام یوم پاکستان یوم تجدید عہد کے دن کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں دعوت دوں گا حافظ غلام رضا صاحب کو، وہ اسٹیج پہ آئیں اور پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول کی میں دعوت دوں گا نعیم صاحب کو، وہ وہیں پر کھڑے ہو کر نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تم ہی ہو درد بے در ماں کا درماں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو درد بے در ماں کا درماں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو بے سروسا ماں کا سامان یا رسول اللہ۔ نہ جب تک نام لے تیرا تو بخشش ہو نہیں سکتی، نہ جب تک نام لے تیرا تو بخشش ہو نہیں سکتی۔ وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ۔ وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو درد بے در ماں کا درماں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو بے سروسا ماں کا سامان یا رسول اللہ۔ ہزاروں کو عطا کی دو جہاں کی تو نے سلطانی، ہزاروں کو عطا کی دو جہاں کی تو نے سلطانی۔ کرم للہ برہا لے غریباں یا رسول اللہ۔ کرم للہ برہا لے غریباں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو درد بے در ماں کا درماں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو بے سروسا ماں کا سامان یا رسول اللہ۔ جو قسمت سے میرے آپ مہمان یا رسول اللہ۔ جو قسمت سے میرے آپ مہمان یا رسول اللہ۔ نچھاور آپ پہ کر دوں دل و جاں یا رسول اللہ۔ نچھاور آپ پہ کر دوں دل و جاں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو درد بے در ماں کا درماں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو بے سروسا ماں کا سامان یا رسول اللہ۔
بڑی بندہ نوازی کی جو وقت نظر پائے، بڑی بندہ نوازی کی جو وقت نظر پائے، ذرا ٹھہر تمہیں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہر تمہیں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عالم محترم، آج کی اس تقریب کی بڑی خوشائندہ بات یہ ہے کہ ہم نے کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر تقریب کا اہتمام کیا، لیکن آج کی اس تقریب میں جو پاک پتن کی سماجی تنظیموں کی نمائندگی کرنے والے دوست حکیم لطف اللہ صاحب کی شکل میں اور ڈاکٹر شاد چشتی کی شکل میں موجود ہیں، یہاں پر شعراء کی شکل میں جو ادب قبیلہ ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں کرم علی کیفی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، بشیر صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور یہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے میڈیکل کالج کے پرنسپل محمود ریاض جویہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے ہماری بہن، چھوٹی بہن، بڑی بہن رخسانہ منظور بھٹی بہت بڑی سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، وہ یہاں تشریف فرمائیں، اور جناب ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رانا ارشاد محسن صاحب۔ یعنی کہ آج ہم نے سنا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ساجد عزیز مانے کا جماعت اسلامی کے ہمارے یوتھ کو ڈیل کرتے ہیں، ہم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، ہر ادارے کا سربراہ یہاں پر موجود ہے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو بھی آج بات کریں وہ ہم نے اپنے اپنے اداروں میں جا کر اپنی اپنی تنظیموں جا کے وہ ڈیلیور کرنا ہے، وہ بات کرنی ہے، تاکہ ہمارا یہ جو میسج ہے اس چار دیواری تک محدود نہ رہے۔ اور میں آگے بڑھتا چلوں، میں دعوت دوں گا آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر شاد موسیٰ چشتی جو صدر انجمن فلاح مریضاں کے، ان سے گزارش کروں کہ یوم پاکستان کے حوالے سے، قرارداد پاکستان کے حوالے سے اپنا خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 لاہور کے اندر مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ایک قرارداد پیش کی تھی، جسے ہم قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ قرارداد کیا تھی؟ وہ بنیادی طور پر ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا، ایک نظریہ تھا مسلمان قوم کا، مسلم امہ کا، کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، جس طرح ندی کے دو کنارے جو ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں اور مل نہیں سکتے، کیونکہ جب ملیں گے تو اس ندی کا وجود ختم ہو جائے گا، تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے، معاشرت کو زندہ رکھنے کے لیے ان قوموں کا ساتھ چلنا لیکن الگ الگ رہنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی تہذیب، ثقافت، رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ کسی بھی حوالے سے جا کے مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جب تک مسلمانوں کی حکومت رہے، آپ کو پتہ ہے کہ 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی برصغیر کے اوپر، اور جب مسلمان حکمران رہے تو انہوں نے اپنے ساتھ جو دوسری قومیں تھیں، ہندو تھے یا دوسری اقوام تھی، ان کو باقاعدہ طور پہ حقوق دیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، لیکن حکومت مسلمانوں کی تھی۔ اس کے باوجود ہندوؤں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل تھی، وہ اپنی شادی بیاہ، اپنے رسم و رواج اپنے طریقے سے ادا کرتے تھے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان کی جو معیشت کے جو سلسلے تھے وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ لیکن جب 1937 میں الیکشن ہوا تو ہندوؤں کو جن علاقوں میں اکثریت تھی، انہوں نے ان علاقوں میں مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا۔ ان کی معاشرت، ان کی معیشت دونوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس چیز کو بھانپتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے قائد اعظم کی سربراہی میں قرارداد پاکستان منظور کی، اور اس منظور کرنے کے 7 سال بعد مسلسل جدوجہد کر کے پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس قرارداد کی نفی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو اور مسلم وہ ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ نظریہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم 1947 سے پہلے کے حالات جا کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر دونوں قوموں کو ایک صبر کر لیا جائے تو اس وقت کیا حالات تھے کہ ہندوؤں کو جب اکثریت ملتی ہے، جب قوت ملتی ہے، تو وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہندوستان میں
ہم سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، لیکن ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، کشمیر میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دو قومی نظریہ کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی اہمیت بتائیں اور اس پیغام کو بچے بچے تک پہنچائیں تاکہ یہ پیغام آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے. دوستوں نے صرف 1.5 سے 2 منٹ بات کرنی ہے کیونکہ ایک ہی ایشو ہے اور اس ایشو پہ ہم بار بار گفتگو کرنے کی بجائے ہم کریٹو بات کریں گے یہاں پر، اور تمام دوست 2 منٹ سے زیادہ اس لیے ٹائم نہیں لگے گا، اس کو ہم نے اختتام بھی کرنا ہے. علی محترم میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے جو ڈسٹرکٹ کو ڈیل کرتے ہیں بشیر گجر صاحب کو، وہ اسٹیج پہ آئیں اور مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز آپ جو بھی کریں جڑ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں. ہمارا نظریہ جو آج ہے وہ قرارداد پاکستان ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بیان کیا ہے، وہی ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قوم ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے بھائی نہیں بن سکتے چاہے جتنے مرضی ہو سکتے، کیونکہ ان کے نظریات اور ہیں، رسم و رواج اور ہیں، ہمارے رسم و رواج اور ہیں، ہمارا رہن سہن کا طریقہ اور ہے. ہم ان کے وہ ہمارے کبھی دوست نہیں بن سکتے. یہی جو انہوں نے بھی سلسلہ اٹھایا ہے، انگریز کبھی ہمارے بھائی بہن نہیں بن سکتے. وہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ان کو پیچھے دکھانا چاہ رہا ہے. ہم نے بھی یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو پیچھے کریں گے، خود آگے بڑھیں گے. تھینک یو. اب میں آپ سے خطاب دوں گا پاک پتن میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمود ریاض صاحب، وہ اسٹیج پہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کے حوالے سے یہ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہندو مسلم تو 2 قومیں ہیں ہی، لیکن جیسا کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، اس کو بھی ہم ختم کریں. اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہی یہ بات ہے کہ بھی جیسے ہندو مسلم ایک نہیں ہو سکتے، ہمیں جو ہے نا کہ ہندو مسلم جو تضادات ہیں یہ تو ایسے ہی رہنے ہیں. السلام علیکم. علی محترم اب میں خواتین کی نمائندگی کرنے کے لیے ہماری بڑی بہن پاکستان تحریک انصاف کی زمین صدر رخسانہ منظور بٹ سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تعریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ آج یوم پاکستان ہے، یوم قرارداد پاکستان ہے، اور آج کے حوالے سے تو ہمیں یہی عہد کرنا ہے، ہم سب نے مل کے یہی عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو آگے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. اور آج کے دن آپ سب لوگوں کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کسی نہ کسی ایونٹ پہ ہم لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا اور یہ سب اتنی جو محنت لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلنا یہ بہت ضروری ہے. اور آج کے دن ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن بھی یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ترقی کرتے رہیں. حاضرین محترم اب میں نظم کے لیے دعوت دوں گا ادب کے قبیلہ کے ضلعی صدر چودھری کرم علی کیفی صاحب. ماشاءاللہ 8 سے 9 کتابوں کے یہ مصنف ہیں، شاعر ہیں، بہت بڑے پاک پتن کی شاعر ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر انڈیا وغیرہ بھی ان کی دھوم ہے. بہت ساری انڈیا کے جو گیت ہیں وہ کیفی صاحب نے لکھے ہیں، ان کے لیے بھرپور تعریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، یوم پاکستان کے حوالے سے ایک نظم کی صورت میں اپنا حصہ پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ یوم پاکستان ہے اقبال کے سپنوں کا دن. یوم پاکستان ہے اقبال کے سپنوں کا دن. یوم پاکستان ہے اقبال کے سپنوں کا دن، جو غلامی سے ہے نکلا آج یہ اپنوں کا دن. جو غلامی سے ہے نکلا آج یہ اپنوں کا دن. اور آج کے دن کے لیے کتنے گھرانے لٹ گئے، آج کے دن کے لیے کتنے گھرانے لٹ گئے. عزتیں لوٹی گئیں ان کے فسانے لٹ گئے، عزتیں لوٹی گئیں ان کے فسانے لٹ گئے. اور بچوں بوڑھوں عورتوں نے اس کی خاطر جان دی، بچوں بوڑھوں عورتوں نے
اس کی خاطر جان دی، اپنی عزت بھی لٹائی اور اپنی آن دی، اپنی عزت بھی لٹائی اور اپنی آن دی۔ قائد اعظم نے لیا تھا جو وطن اغیار سے، قائد اعظم نے لیا تھا جو وطن اغیار سے، اس میں امن و آشتی کے بھی بڑے آثار تھے۔ اپنا قائد تو ہمیں تھا ایک اجالا دے گیا، اپنا قائد تو ہمیں تھا ایک اجالا دے گیا، وہ دشمن آیا اور ہم کو اندھیرا دے گیا، وہ دشمن آیا اور ہم کو اندھیرا دے گیا۔ اس کی خوشیاں چھین لی ہیں، اس کی خوشیاں چھین لی ہیں دشمنوں نے دوستو، اس کی خوشیاں چھین لی ہیں دشمنوں نے دوستو، اس کا چہرہ نوچ ڈالا حاسدوں نے دوستو، اس کا چہرہ نوچ ڈالا حاسدوں نے دوستو۔ اب تو ساری قوم ہی بیزار ہے، بے حال ہے، اب تو ساری قوم ہی بیزار ہے، بے حال ہے، یہ بیچاری قوم ہے اور سازشوں کا جال ہے، اوپر سے سازشیں، یہ تمہاری قوم ہے اور سازشوں کا جال ہے، اور مفلس و بیزار، مفلس بھی اب تک یہاں محتاج ہیں، ان کے اپنے کام ہیں نہ ان کے اپنے کاج ہیں، اور گردش ایام کے اور درد سارے بانٹ لیں، گردش ایام کے اور درد سارے بانٹ لیں، اس وطن کے آؤ تم پیارے غم بھی سارے بانٹ لیں، اور قائد اور اقبال کے افکار پہ چلتے ہوئے، قائد اور اقبال کے افکار پہ چلتے ہوئے، مثل شمع روشنی کے واسطے جلتے ہوئے، سارے مل کے دوستو اس آس کو امید کو، سارے مل کے دوستو اس آس کو امید کو، آؤ منائیں مل کے سارے اس وطن کی عید کو، آؤ منائیں مل کے سارے اس وطن کی عید کو، اور آس اور امید کے پرچم کو تھام لیں، آس اور امید کے پرچم کو تھام لیں، لہرائیں بھی ان شہیدوں کے لہو کے گیت کیفی گائیں بھی، ان شہیدوں کے لہو کے گیت کیفی، آؤ امید اور پرچم کو تھام لے، لہرائیں بھی سب شہیدوں کے لہو کے گیت کیفی گائیں بھی۔ یوم پاکستان ہے اقبال کے سپنوں کا دن، جو غلامی سے ہے نکلا آج یہ اپنوں کا دن۔ پاکستانی کے رہنما میرے چھوٹے بھائی پاک پتن کے معروف سماجی کارکن، سیاسی کارکن ساحل لطیف مانیکا سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ اور مختصر خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میرے دوستوں نے پہلے یعنی کہ جو ہے نا وہ آج کے دن کا جو ہے نا مقصد بتایا، تو بنیادی آج کے دن کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ کیا ہے، نظریہ پاکستان ہے، کہ جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا وہ نظریہ کیا تھا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے کیا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ کلمہ تھا، یہی وہ نعرہ تھا کہ جس نے ہم سب کو متحد کیا تھا اور اکٹھا کیا تھا۔ ہم سب ہمارے آباء و اجداد اکٹھے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ پاکستان بن گیا تھا۔ لیکن آج اس نظریہ پاکستان کے اوپر وہی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو اور جو مسلمان ہیں وہ یعنی کہ ایک ہی ریجن کے رہنے والے ہیں، ان کا نظریہ ایک ہی ہے، لیکن ہمارا نظریہ اور ہندوؤں کا نظریہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تلاش نہ ہے اسی وطن کو، اساس تھی لا الہ جس کی، تلاش نہ ہے اسی وطن کو، اساس تھی لا الہ جس کی، وہ جس کی خاطر ہماری ماؤں نے اپنے بیٹے فدا کیے تھے، وہ جس کی خاطر ہماری ماؤں نے اپنے بیٹے فدا کیے تھے۔ تلاشتا ہوں جب اس وطن کو تو ایسے لگتا ہے دیس میرا وہ کھو چکا ہے۔ ہم اپنے دیس کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دیس کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ ہزاروں سازشیں کر لو اے مغرب کے پرستارو، ہزاروں سازشیں کر لو اے مغرب کے پرستارو، شہیدوں کی وراثت کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔ شکریہ۔ حضرت محترم ہمارے دوست تشریف لائے ہیں راؤ کیسر کیس ویژن سے، بہت بڑے ایڈورٹائزر ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے ان کی، ان کا شکریہ وہ یہاں پر کیمرے اور تشریف لائے۔ ناظم حسین تابلو
नाज़िम लाहौर आर्ट काउंसिल के मेंबर होने के साथ साथ हमारे बहुत बड़े म्यूजिशियन भी हैं, मैजिक का भी एक किरदार करते हैं। शहबाज महार, बाबा फरीद ब्लड बैंक, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, और ब्लड बैंक के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात है ये, और उनके साथ जो आपकी टीम आई है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे वो एक सार लुधियानवी की शायद वो नज़म है वो याद आ रही है, मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैंने सबको जल्दी जल्दी बुला के मैंने कहा 1 मिनट में भी बात करूँ। उसने कहा था कि कहाँ बदली है तकदीरें हमारी, कहाँ बदली है तकदीरें हमारी, कहाँ टूटी है जंजीरें हमारी। घरों को छोड़कर जब हम चले थे दिलों में क्या क्या वलवले थे। सोचा था हमारा राज होगा, सोचा था हमारा राज होगा, सरे कफन पे ताज होगा, ना लुटेगी किसी की, मिलेगी सभी को दौलत जिंदगी की। कोई गोहर कोई आदम ना होगा, किसी को राज़मों का गम ना होगा। लुटी हर गांव उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई हर ईद अपनी। मैंने एक लफ्ज छोड़ दिया गलती से जल्दी जल्दी। लुटी हर गांव उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई हर ईद अपनी। सरों पे मुसल्लत है रात, तब तक वही है सूरत हालात तब तक। हाज़रीन मोहतरम, 74 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, और 80 से 90 साल हो गए हैं यौम पाकिस्तान की करारदाद को हुए। ये मामला जूम का तू चढ़ा आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने हमेशा दूसरों पे उंगली उठाई है, शायद वो ठीक नहीं वो ठीक नहीं, लेकिन कभी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं की। क्या पूरी दुनिया में आज जहाँ पर बैनुल मज़हब डायलॉग की बात हो रही है कि हिंदुइज़्म, मुसलमानिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, यहूदी आपस में बैठ के डायलॉग करें, जहाँ पूरी दुनिया में बैनुल मज़हब डायलॉग की बात हो रही है, आपके मुल्क में आज भी शिया काफर है, आपके मुल्क में अहले हदीस भी काफर है, सुन्नी भी काफर, हम एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं। सियासी जमातें भी एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रही होती हैं, मज़हबी जमातें एक दूसरे को मुर्तद और काफर का सर्टिफिकेट बांट रही होती हैं। क्या कोई अहले हदीस अहले तशी की मस्जिद में नमाज अदा कर सकता है? उसको पता होगा ये अहले हदीस है, वो नमाज अदा कर सकता है? हाँ, पूरी दुनिया हमें मुसलमान कहती है, हम एक दूसरे को काफर कहते हैं। जब तक हम अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर टॉलरेंस नहीं रखेंगे, बर्दाश्त नहीं रखेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, और थोड़ा सा बाहर निकलें, बैनुल मसालक से बाहर निकल कर बैनुल मज़हब की बात करें। हम गिरजाघर भी जाएं, हम मंदिर भी जाएं, आप अपने अकीदे में कायम रहें। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं हर साल 25 दिसंबर को गिरजाघर जाता हूँ, उनकी प्रे के पीछे खड़ा हो जाता हूँ। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में मस्जिद पे हमला हुआ था, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए थे। उसकी जो कौम ने ना, उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी थी, लाखों लोगों ने, उनको पता नहीं था, वो वजू करते थे बैठ के उनके साथ, उन्होंने सड़कों में नमाजें निकलनी शुरू कर दी। जैसिंडा ने नज़म पढ़ी, वहां पर आयत पढ़ी, उनकी जो पुलिस चीफ थी उन्होंने कहा हम दहशतगर्दी का नाम खत्म कर देंगे। उन्होंने हमें पता नहीं लगा कि दहशतगर्द कौन था, उन्होंने वो मोहब्बत बांटी। आज वही मोहब्बत की जरूरत है। हमें मसालत तो दूर की बात, हमें मज़ाहब की बात करनी चाहिए, उस वक्त हम कामयाबी होगी। यहाँ पर अदारों की, जब तक मैंने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं खुद सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, चोर हैं हम। महकमा जंगलात का जो फॉरेस्ट गार्ड है वो लकड़ी चोरी करता है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो सिक्योरिटी थाना पुलिस ऑफिसर है वो खुद शराब बेचता है, जिन्होंने स्कूल के जो सीनियर सरबराह हैं उन्होंने प्राइवेट स्कूल बनाए हुए हैं और वो भारी भारी फीसें लेते हैं, वो सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है, और इस तरह जितने भी इदारे। और मैंने बात की थी, मैं खुद जर्नलिस्ट, मेरे पास सच लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं अपने अखबार में दूंगा कि मुझे मेरी सड़क खराब है, वो खबर नहीं लगाएगा, वह लिखूंगा 4 बंदे मर गए, मुझे लीड स्टोरी पे वो जगह देगा। यार कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा? आज का मैसेज मैंने आपसे क्या कहा है कि हमने घरों में जाना है, हमने घर से शुरू करना है, घर से मामला बेहतर करने में। रात 23 मार्च के हवाले से अपने बच्चों को मोटिवेट कर, उनसे मैं बातें कर रहा था। आज हमें ज़रूरत है। आज मैंने सुबह 12-13 स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया, तो मैंने पूछा कि 23 मार्च को क्या हुआ, तो उसने कहा जी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दूसरे से पूछा, उसने कहा जी एटमी धमाका हुआ था। यानी कि हमारी नौजवान को नस्ल को पता ही नहीं है कि करारदाद पाकिस्तान चीज़ है क्या। जब तक बाकायदा हम कौम को वक्त नहीं देंगे, मैं हकीम साहब को आज बड़ी शौक की बात बताऊंगा। चंद रोज एक दिन हम गए गांव में, तो वहां पर हमने बच्चों के स्कूल के हवाले से बात की। तो मुझे आज राव अमर साहब आए, मैं मिलाऊंगा, उन्होंने बताया कि हमारे गांव चकमेदी के साथ है 24 बच्चियां कॉलेज पढ़ने आती हैं, और ये तारीख में पहली बार हुआ है। हमने वहां कोशिश की, वहां जाकर बच्चियों को समझाया
जहाँ पर मनशियात के वाले से बात की, वहाँ पर उनसे भी ये बात की कि आप यहाँ पर नहीं बैठे, यहाँ पर आपका वालिदैन का ट्रस्ट बैठा है, आपका कोई गलत फैसला आपके माँ बाप का सर झुका देगा, लिहाजा अगर आप यहाँ पर मैट्रिक तक आई हैं तो अपने कॉलेज में भी जाना है और माँ बाप का आपने वो एतमाद कायम रखना है। यही बात हमें हर जगह पे करने की ज़रूरत है, हमारे मैसेज सबको देने की ज़रूरत है। और आज हम वादा करें कम अज़ कम हम खुद ठीक हो जाए, फिर अगली कोशिश करें, घर को पहले खुद ठीक करें, फिर घर को ठीक करें, फिर गली को ठीक करें, फिर इंशाल्लाह जब हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, खुद हिसाबी करेंगे, चलते 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 इस मुआशरे में कुछ तो बेहतरी लाएंगे ना। तो आज का सिर्फ यही मैसेज है कि हमें अपने आप को बेहतर करना है, और जहाँ पर नफरत की बात हो, जहाँ पर कोई गुस्से की बात हो, वहाँ पर थोड़ा सा बैक फुट पे हो जाए, नहीं जी हमारा झगड़ा बनता ही नहीं। मैंने कल एक अपने बड़े मौसम से एक गलत बात कर दी, मुझे बड़ा बाद में अफसोस हुआ कि वो नाराज़ हो गया। आज वो मेरा मौसम जहाँ तशरीफ लाया तो मैंने रुखसाना से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, पूछे आप अभी मैं माजरत हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को इज्जत देने से फ़र्क क्या पड़ता है, मेरी बड़ी बहन है, मैंने हाथ जोड़े, मैंने एक छोटा सा लफ्ज़ भी लिख के दिया और मैं आइंदा ख्याल भी रखूँगा, और मैं इनसे लड़ूंगा भी, मैं अपनी बहन को तकदीर भी खुद लिख के दूँगा। छोटे बड़े बहन भाई लड़ते रहते हैं, लिहाजा आज हमने ये सोचना है कि थोड़ा सा बैक फुट पे होके, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, एक नज़म कि चलो ऐसा करें अहमद फराज की, कि चलो ऐसा करें मिलके सितारे बांट लेते हैं, चलो ऐसा करें मिलके सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक सब सहारे बांट लेते हैं, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं, और मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं खसारे बांट लेते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैं खुद स्टेज से कितना मैं बैठ गया आपकी भरपूर तालियों में, मेरे बड़े मौसन, नाम भी मौसन, काम भी मौसन, अदारा भी मौसन, आपकी भरपूर तालियों में डिप्टी डायरेक्टर राना अरशाद मौसन। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, जनाब जिब्रू साहब की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने इतना शानदार तारफ करवा दिता। 23 मार्च दो हवाले नाल पाकिस्तान वास्ते बड़ा अहम दिन है। एक तो सारे दोस्तों ने गल की 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान, दूसरा 23 मार्च 1956। 23 मार्च 1956 ਨੂੰ पाकिस्तान का पहला आइन नाफज किया गया, जिहदे विच पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिहड़ा साडा नाम साडे मुल्क दा रखा गया, यह भी 23 मार्च 1956 ਨੂੰ रखा गया सी। इस वाले नाम भी 23 मार्च बड़ी अहमियत का हमल है। दूसरा दिन मनांदियां ने जिहड़ियां जिंदा कौमां अपने दिन मनांदियां ने, सैलीब्रेट करदियां ने, उहदे कुछ मकासद हुंदे ने, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, कुछ मकासद हुंदे ने कि जिहड़ा दिन असीं मनांदे हां उहदा असीं करो सब तो बड़ा मकसद होता है किसी भी दिन मनावन का, मेरे नज़दीक यही होता है कि असीं ये अदा करिए कि ये पिछे जो एक फिलासफी है सी, ये पिछे जो डॉक्ट्राइन है सी, उन्होंने रिव्यू करिए, उन्होंने रिविज़िट करिए और अपना एहतसाब करिए। अगर असीं उस राह को सीधे खब्बे हो गए हैं तो असीं वापस अपना एहतसाब करके सीधे राह ते आ जाइए। जिब्रू साहब ने बड़िया शानदार गल्लां कीतियां। मैं चूँकि जूनियर हाँ तुहाडे तो, हकीम साहब तो स्टडी चों भी तजर्बे चों भी, मैनूं कदी कदी लगता है कि हकीम साहब वर्गे बजुर्ग, डॉक्टर साहब वर्गे बजुर्ग, बाकी जिहड़े दोस्त साडे नाल है ने, चलो बजुर्ग वापस ये जिन्नी देर तक अल्लाह पाक इन्हां दी हयाती करे साडे नाल ने, अदरवाइज तो मैनूं लग रहा है कि सानूं पता ही नहीं होना साडे बच्चों को कि 23 मार्च को होया की सी। जिस तरह दस रहे हैं कि हुणे हकीम साहब ने इहदा अदा किया, मैनूं भी कॉल की, सारे दोस्तों को बुलाया, मैं मशहूर हाँ कि इस दुनिया वाले मेहरबानी की। तो बस मेरा पैगाम यही है कि 23 मार्च 1940 में जिस जज्बे के नाल मौलवी फजल उल हक ने करारदाद पेश की सी और जिस जज्बे के नाल दूसरे लोगों ने उस करारदाद को मंजूर किया सी, उस वक्त के लोगों ने उस जज्बे के नाल असीं उस करारदाद के मदरजात को भी याद रखिए, उहदे विच लिखिया की सी
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी अहम शख्सियात साढ़े इस प्रोग्राम में शिरकत है। मोहम्मद अहमद भट्टी साहब इन्हों का ताल्लुक जमात अहले सुन्नत होने नाल पाक पुत्र की बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट की तंजीम इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी और बहुत बड़ी यूथ इन्होंने नाल है। जनाब का शुक्रिया कि जनाब ने तशरीफ लाए। मोहम्मद अहमद भट्टी साहब सानू इज़्ज़त बख्शी मियां नईम रामू का बट्टू एडवोकेट ने और यूथ को डील कर रहे हैं बार एसोसीएशन और बतौर लॉयर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बतौर समाजी कारकुन इन्होंने बड़े खिदमात ने। मैं दोनों साहबान का और थोड़े आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि तुम तशरीफ लाए। इमरान साहब थोड़ी भी मेहरबानी तशरीफ लाए। हाज़रीन मोहतरम, और आखिरी साढ़े मुकर्रर ने और पाक पटेल ने बहुत बड़ी समाजी शख्सियत ने, बहुत बड़ा नाम है उन्होंने और उन्होंने हमेशा ही दोस्तों को जोड़ने की कोशिश की थी। जोड़ा भी कोई इस किस्म का इशू हो, वो योम पाकिस्तान है, 25 दिसंबर है, 6 सितंबर है, योम दिफा है, इन्होंने हमेशा दोस्तों को बुला के मोटिवेट करके गलबात करने की कोशिश की है। अज भी उस गल की खड़ी थी कि कीम साहब की मेहरबानी इन्हें सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। मैं इन्होंने बारे एक शेर इलामा इकबाल का पढ़ांगा कि हर लहजा मोमन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहक जाए वो तूफान। आपकी भरपूर तालियों में हकीम बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो राणा अरशद मोहसिन साहब जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, हमारे डिपार्टमेंट की इज़्ज़त है, हमारी शान है, नौजवान है, माशाल्लाह बड़े जज्बे हैं उनके अंदर और हम उम्मीद करते हैं। बल्कि मैं तो कहता था कि पिछले 15-20 साल से पाक पतन में सोशल वेलफेयर का काम ही नहीं हुआ। इनसे पहले इनके अफजल मशीद मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला उनको जवाल रहमत में जगह दे, वो आए तो हम सब आम दोस्तों को एक नई स्पिरिट मिली और आज वो सिलसिले हमारे जारी सारी हैं और माशाल्लाह अरशाद मोहसिन साहब ने उसको कंटिन्यू किया, तो इनके हम मशहूर हैं। ये मुकम्मल भरपूर अपनी सरपरस्ती करते हैं समाजी तंजीमों की। आज चूँकि यौम पाकिस्तान है, तो यौम पाकिस्तान के हवाले से आज हम कोरोना की वजह से मुख्तलिफ दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इदारों के सरबराह इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम एक नशिस्त करके उस अहद वफा को जो हमारे अकाबरीन ने 1940 को एक करारदाद की शक्ल में लाहौर में पेश किया, उस अहद को हमने याद करना है, उस वफा को हमने दोहराना है, उस सिलसिले को हमने आगे लेके चलना है। लगता है कि हम उस अहद को भूल गए हैं, हमें उस अहद की याद दिलाने के लिए आज हम इकट्ठे हैं। और इस अहद को मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए ये अहद हमें हमेशा याद रखना है और नमाज की तरह हमें याद रखना है। मुल्क है, वतन है, ये सरजमीन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी बका है, तो फिर हम भी हैं। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस दिन के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस मुआशरे के लिए हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी, नदियाँ बही खून की, बहनों की इज़्ज़तें पमाल हुई, हमारे बुज़ुर्गों के साथ वो जुल्म और ज़्यादती, हमारी वहाँ जायदादें छिन गई, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के हम अपनी हुर्रियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, इस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कि हम एक होंगे, हमारे ऊपर कोई दूसरी कौम मुसल्लत नहीं होगी, हम आज़ादी के साथ जिएंगे, आज़ादी के साथ अपनी इबादत करेंगे, आज़ादी के साथ हमारे रहन सहन होंगे और हम एक दूसरे के भाई भाई होंगे, उनमें कोई तीसरा नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। आज फिर वही हमारा हाल है। उस वक्त हमने हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं किया, आज हम अहले हदीस के साथ, अहले तशरीह के साथ और दीगर बारे जो मसालक हैं, हमने वही जंगी उनके साथ छेड़ ली हैं। और ये दुश्मन की चाल है, ये दुश्मन की चाल है, इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। उसके दो ही अज़ाइम हैं बहुत बड़े कि इनको फ़िरका बंदी में, इनको तफरकों में बांट दो और इनको जो हमारे इस तरह हम कौम परस्ती करते हैं उसमें तकसीम करके रख दो और इसका जो है ना वो इनको इकट्ठे ना होने दो। अभी 5th जनरेशन की भी हम बात करते हैं, हमारे पास जो सोशल मीडिया है, हमारे कुछ दोस्त वो
ان کے پاس وہ ویژن نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے کہ دشمن کی کس چال کے اوپر ہم اپنے ملک کا, اپنے وطن کا, اپنے سسٹم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو آج ہم نے پھر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد, علامہ اقبال کا خواب, قائد اعظم کی محنت, مولانا محمد علی جوہر کی وہ کاوشیں, بہادر یار جنگ کی وہ محنتیں, ہمارے جو سلسلے ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ذکر نہ کروں اپنی تنظیم کا, پاکستان سوشل ایسوسیشن کا, تو یہ بھی وہ زیادتی والی بات ہوگی. ہماری جو تنظیم ہے پاکستان سوشل ایسوسیشن 1930 سے, ہماری تنظیم بھی اس مشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ, نواب بہادر یار جنگ کے ساتھ, بانی ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے یاسر حسین جعفری, ان کی قیادت میں اس تنظیم نے بھی اپنا جو فعال کردار تھا آزادی ہندوستان کے حوالے سے, پھر آزادی پاکستان کے حوالے سے, اس نے بھرپور کردار ادا کیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان اکابرین کی ان باتوں کو, جس طرح وہ جذبہ تھا ہمارے پاس, اسی جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے, اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور دنیا میں منوانا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے بنا تھا, امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے لیے بنا تھا, اور ہم نے پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں, امت مسلمہ پوری کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں بڑی مثال اس کے لیے پیش کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس امر کی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے ملک کی اس طرح قدر کریں جس طرح ہم اپنے گھر کی قدر کرتے ہیں. اپنا گھر جو ہم نے بنایا ہوا ہے, جو ہمارا آشیانہ ہے, اس آشیانے کو سمجھے کہ یہ پورا پاکستان جو ہے وہ میرا گھر ہے, میرا آشیانہ ہے, اور پورے پاکستان میں جو بسنے والے ہیں وہ یہاں پہ ہندو ہیں, یہاں پہ کرسچن ہیں, یہاں پہ پارسی ہیں, یہاں پہ سکھ ہیں, اور ہم تو باقی سب اپنے لوگ ہیں. ان کو یہ سمجھے کہ یہ میری فیملی ہے, ان کا جسم سے نکلنے والا جو خون ہے وہ میرے جسم سے نکلنے والا خون ہے, ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ میرا ہی خون ہے. تو اس حوالے سے جب ہم اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, کندھے سے کندھا ملا کے ہم آگے نکلیں گے, ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو میسج ہمارا ہے وہ وقار علی جگرو بھی بتا رہے تھے کہ ہماری قوم کو نشے کی لعنت میں مبتلا کر دیا گیا ہے. ہمارا نوجوان برباد ہے, اس وقت 63% ہمارا نوجوان ہے جس کو نشے میں غرق کر کے ہماری ترقی کو روک دیا گیا ہے. ہم نے اس مشن کو بھی آگے لے کے جانا ہے. ہمارے دوست بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, یہاں بلڈ بینک کا ہمارے پاس دوستوں کا نظام ہے, اسی طرح ہمارے دیگر جو دوست ہیں, ہم سب مل کے یہ جو ملک کی برائیاں ہیں ان کو بھی ہم نے کلا کما کرنا ہے, اور نوجوان کو بچانا ہے, یوتھ کو بچانا ہے, یوتھ کو وہ پیغام یاد کروانے ہیں. انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم مل جائیں گے, جڑ جائیں گے, آپس میں نفرتیں ختم کر دیں گے اور اس ملک کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے, تو وہ دن دور نہیں کہ ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام نہ پا سکیں. اور اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. آج یہودی کیوں سب سے آگے ہیں؟ وہ علم میں سب سے آگے ہیں. وہ کیوں آگے ہیں؟ ان کے اندر اتفاق, محبت اور بھائی چارے کی فضا پائی جاتی ہے. اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہیں ان کی یہودی مالک ہیں. اس وقت ان یہودی کمپنیوں یا دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیوں کے سی او ہیں وہ انڈین لڑکے ہیں. تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ان فرقہ پرستی سے اور قوم پرستی سے باہر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ترقی ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ میں پھر آئی کیمپ جو ہے وہ الحمدللہ ہم تمام سماجی تنظیمیں ہیں, وقار علی جگرو ہیں جن میں فلاح مریضاں, ڈاکٹر شاہد چشتی ہیں اس کے پریزیڈنٹ ہیں فلاح مریضاں کے, اسی طرح ٹی وی ایسوسیشن ہے, ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کونسل ہے, اور رانا ارشاد محسن صاحب ہمارے سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. ان کی سرپرستی میں 26, 27 اور 28 جمعہ, ہفتہ, اتوار 3 دن کیمپ ہوگا. صبح 8 بجے سے کیمپ کی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی, اس کی چیکنگ, مریضوں کا معائنہ شروع ہو جائے گا. 2 بجے تک معائنہ ہوا کرے گا, 2 بجے کے بعد آپریشن ہوا کریں گے. لاہور نیو اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی نگرانی میں بہت بڑا سیٹ اپ آ رہا ہے, اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ کم از کم ان 3 دنوں میں 1000 سے زائد لوگوں کو ہم آپریٹ بھی کریں, ان کو لینس بھی ڈالیں, اور تمام ان کو طبی سہولیات جو ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ دیں. اور کوشش آپ کے لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ مریضوں کو بتانا ہے کہ وہاں رش پیدا نہ ہو, وہاں کم از کم جو بوڑھے اور لاچار لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بندہ جائے جو صحت مند ہے وہ خود ہی چیک اپ کرائے, کیونکہ کرونا کی وبا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہم نے
इन मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए स्पेशल इजाज़त ली है। उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका ये जो इजाज़त है ये उनका भी हिस्सा है इस कॉन्ट्रीब्यूशन में। अब तमाम दोस्त जुड़े, समाजी तंजीमें जुड़े, और ये जो मैंने डेट बताई है सिर्फ अपने मैसेज के ऊपर ये लिखें कि 26, 27 और 28 को फ्री आई कैंप हो रहा है, करमपुर मोहल्ले में हो रहा है। वहाँ पे जो एक आस्थाना है तो उस आस्थाने के अंदर उसका इंतज़ाम किया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज बाहर रोड लगा होगा, उसके अंदर बहुत बड़ी जगह है, उसमें उसका एहतमाम होगा। सोशल वेलफेयर और हमारी समाजी तंजीमों की वो सरबराही में होगा, हमारी मामलत से होगा। डॉक्टर महमूद रियाज साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, इनसे मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि आपके पास नर्सिंग के वो जितने भी फार्मेसी के लड़के हैं वो सब को वहाँ लाएँ। आपकी स्काउटिंग और उन बच्चों की ट्रेनिंग भी वहाँ पे होगी, और इनका एक बंदा वहाँ पे उनको हेड भी करेगा, इनको एक कमरा देंगे वहाँ पे, और इंशाल्लाह बड़ा मरबूत और मुनज़्ज़म प्रोग्राम होगा। तमाम दोस्त इस मैसेज को, क्योंकि टाइम थोड़ा है, इसको सोशल मीडिया के ज़रिए, वर्बली, टेलीफोन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे इस्तेफ़ादा करें। आज 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार तक खर्च आता है, और गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये बड़ा सदका जारिया भी है, बड़ी नेकी भी है, जो किसी एक मरीज में उसको बताने में भी हेल्प करेगा, उसका हिस्सा उसमें शामिल हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा जिन्होंने प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे दोस्त लेट तशरीफ यहाँ पर मुकर्रर हैं, ये नईम राम का भट्टो साहब, उनसे गुजारिश है कि वो इंतहाई मुख्तसर वक्त में कहना करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त साहब अस्सलाम वालेकुम। और मैं ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है इस 23 मार्च के हवाले से आपने जो प्रोग्राम नक़द किया है, आपने हमें मदऊ किया है, यहाँ पे बुलवाया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बाबा फरीद ब्लड बैंक की जानिब से एक छोटा सा पैगाम है यही 23 मार्च 1940 के हवाले से कि ये जो करारदाद पेश की गई थी हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों जो हमारे उस वक्त के कायद थे उनकी तरफ से, आज हम उससे जो है वो ज़्यादा पीछे हट चुके हैं। हमने आज उन तमाम चीज़ों को, इस करारदाद के मतन को भुला दिया कि इस मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। इसकी जो बुनियादें हैं इनमें हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों का लहू है। तो उस हवाले से तमाम जो हम नौजवान हैं, जो हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हमने हासिल किया है उस मकसद से हम बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। तो उसके लिए हमें ना तो फरकाबाजी में पड़ना चाहिए, ना दुश्मन की चालों में आना चाहिए। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ जी अजीज़ान, आपकी मेहरबानी। आपकी इस तकरीब का बाकायदा मोहम्मद आमिर को दुआ कराओ, वो आखिर में बिल्कुल। तो बाकायदा इस तकरीब का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है, और आखिर में यहाँ पर यूथ मौजूद है, और यूथ के लिए वो मैं अक्सर तकरीरों में जिक्र करता हूँ, तो आज भी कर दूँ कि मैं एक गीत बड़ा सुनता हूँ। उस गीत का एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रांति फिल्म का है कि ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। उसका एक शेर बहुत अच्छा है कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो आप जितनी भी नौजवान हैं, इनकी एक स्टोरी होनी चाहिए, इनकी कहानी होनी चाहिए। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मोहम्मद अहमद भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज दुआ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके मकासद को आगे लेकर इत्तेफाक और मोहब्बत से इत्तेफाक करने की तौफीक आमीन। या गीतों को, हमारे सियासतदानों के गीतों को ठीक कर, या रब्बुल आलमीन सबको मिलजुल कर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों में प्यार मोहब्बत जैसा सबक पैदा करने की तौफीक दे। हम सबको मिलजुल कर गरीबों की मदद करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सबको तरक्की के काबिल का तरक्की करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमसे कोई गलती कोताही उसको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जिस महफिल को जिस ने मोहब्बत से ईमान के हवाले से जो कोशिश की अपनी बात इलाही में कबूल फरमा, उनको सेहत कामला आजिला अता फरमा, उनके तमाम तर घरेलू परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी को बर्बाद अता फरमा। या अल्लाह या बारी ताला हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं
वो कबूल कबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।